स्तुतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं नवदेवदेव एं शैवा सदा सदेशिवन्ति बौद्धा बुद्धैः प्रमाणपटमत् सर्वे दिव्यादिना Good evening everyone. Today our little stars are ready to welcome you with the doleful dance. Just clap for them and enjoy their lovely performance. ഞാനൊന്ന് തൊട്ടപ്പം നീലക്കരിമ്പിട്ട്
state. On the state. And non-teaching staffs. I welcome you all to the second graduation ceremony of our UKG students. With a great round of applause, I welcome all our shining stars onto the stage. It is my great honor to introduce to you today our graduating class. As they turn the page to the next chapter of their lives, they'd like to say something very special to you. Thank
committee members, our respected principal and vice principal to come to the dais. All the dignitaries on the stage once again, our respected management and committee members, Kumaran sir, Leelamani ma'am, Rajgopal sir, our principal Rajlakshmi ma'am, and vice principal Neetu ma'am, and Rajlakshmi ji to speak a few words. All of you are eagerly waiting to see the little ones graduating today. I will not take much time, but would like to speak about a few things this academic year, and our little ones have learnt so many things. So during the 2 months vacation, please spend quality time with them to ensure that they keep learning. നമ്മൾക്ക് ഒരു തൈ കിട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിത്ത് കിട്ടിയാൽ ആ വിത്ത് നമ്മൾ പാകി അതിന് വേണ്ടുന്ന വളവും വെള്ളവും സൂര്യപ്രകാശവും ഒക്കെ വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അത് നല്ലൊരു ചെടിയായി വളരുകയും പുഷ്പിക്കുകയും കായ്ക്കുകയുമുള്ളൂ. സ്നേഹമാണെങ്കിലും സൗകര്യങ്ങളാണെങ്കിലും എന്ത് കൊടുക്കുന്നതും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കൊടുക്കുക. Which was started 45 years ago by Pujya Gurudev, has had a vision of having a separate education wing, and that education wing has come to be born 25 years ago in the name and style of SSRVM. I would only like to assure that the parents here who have taken the right decision of putting the children in SSRVM will definitely be thankful to yourself for the wise decision you have taken in sending your children for 2 reasons. A, they will come out as useful citizens, useful children for yourself. Number 2, we have been seeing in society so many things which are not wanted, which are not deserved, which are not required by us. Unfortunately, the world is like that. But here, we ensure by the grace of the Master that we are truly protected, our children are truly protected from the maladies that we see around the world. മാസക്കാലം വെക്കേഷനാണ്. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് നേരമെടുത്ത് പത്രം എടുത്താലോ TV തുറന്നാലോ ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ, ഒരു സൊസൈറ്റിയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചുകുട്ടികൾ വളർന്നു വരേണ്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും, ഇവിടെ വന്ന് ഓരോ കുട്ടികളെയും ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുമ്പോൾ അവരിട്ടിരിക്കുന്ന വേഷത്തിനെ കുറിച്ചോ അവരിവിടെ നിർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അവർ ബോധേഡല്ല. അവർ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഏന്തി വലിഞ്ഞ് നോക്കി അവർ കൈ ഉറപ്പിച്ച് അവരെ കൈ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഈ പ്രായത്തിൽ അവർക്ക് എത്ര വലിയ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ, ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇവിടെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും അവരെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയാൽ അവരാദ്യം എത്തി വലിയ നോക്കുന്നത് അവരുടെ അമ്മയോ അച്ഛനോ അങ്കിളോ ആരാണ്, അവരെ കാണാൻ വന്ന് അവരെവിടെ ഇരിക്കുന്നു, അവരെ കണ്ടൊരു ഹായ് പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ അമ്മയെ അറിയത്തില്ല, അമ്മയ്ക്ക് മകനെ വേണ്ട, അച്ഛന് ഭാര്യയെ വേണ്ട, മക്കൾക്ക് അമ്മയെ വേണ്ട, ഇങ്ങനെ വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർത്തേക്കുക. അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തും നാളെ വളർന്നു വന്നാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ട്രസ്റ്റ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് കുഞ്ഞുനാളിൽ അവർ കൊടുക്കാൻ കഴിയണം. അതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സാണ്, ബാക്കി സമയം അവർ സ്കൂളിലാണ് ചിലവഴിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻസ് തുടങ്ങുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന്, വീട്ടിൽ നിന്നാണ്. അമ്മയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവരുടെ പേരൻസിൻ്റെ ഫുൾ സപ്പോർട്ടും ഇവർക്ക് കൊടുക്കണം. ആൻഡ് ആസ് എ ചൈൽഡ്, കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ
അവരെല്ലാം ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ, ദേ ആർ വെരി ഇൻ്റലിജൻറ്റ്. കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ്, നമ്മളെക്കാളും ബുദ്ധി കൂടുതലാണ്. ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഇൻട്യൂഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവർ അറിയാമല്ലോ, ഒരാളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇവരെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടുമ്പോഴുള്ള ഇത് ചാലഞ്ചസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കിടക്കും, യു ഷുഡ് ലൈ ഡൗൺ ലൈക്ക് എ ഡെഡ് ഫിഷ്, കണ്ണടച്ചിട്ട് കിടക്കണം, അനങ്ങാതെ കിടക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം, അതിന് ഫിഷ് കണ്ണടയ്ക്കാറില്ലല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കും. സോ ദേ ആർ വെരി ഇൻ്റലിജൻറ്റ്, വെരി അലേർട്ട്. മാം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട അളവിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതെന്തായാലും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ സൗകര്യത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ നൽകണം എന്നാണ് ഓരോ മാതാപിതാക്കളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയോ അതിലും കൂടുതലായിട്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് കിട്ടണം, എൻ്റെ കുട്ടി കൂടുതൽ സൗകര്യത്തോടെ ഇരിക്കണം എന്നാഗ്രഹിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ. അതങ്ങനെ തന്നെ വേണം. പക്ഷേ അത് എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്, അത് അവർ മനസ്സിലാക്കുക കൂടി വേണം. For the same, I invite Kumaran sir to come forward and distribute the prize.